Hello students, welcome to English channel. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Macavity. Okay students, today we are going to see the poem Macavity, the Mystery Cat by T.S. Eliot. Unit 4, I can say it's a long poem. Okay, and we are going to see the Eliot's creativity in this poem. Okay. So, what is Macavity and how is the mystery cat? So, don't get scared. So, this is the Macavity cat. Okay, entirely different. The look is different, isn't it not? See, the look is entirely different. Okay, so see. Okay, we'll start with author introduction. So who is T.S. Eliot? It's a well-known essayist, playwright in 20th century. So this is what they have given here. Thomas Sterne Eliot, 1888 to 1965, was an essayist, a critic, a playwright and a pioneering poet of the 20th century. He attended Smith Academy in St. Louis and then the Milton Academy in Massachusetts. He graduated from Harvard University and then left for France and Scone to study philosophy. Eliot returned to Harvard and deepened his knowledge by reading Indian philosophy and studying Sanskrit. So, in this poem, we too have Sanskrit word. I'll show you in the later. He also finished his advanced degree at Harvard. Some of his popular poems include The Wasteland, Love Song of J. Alfred Purfog, Ash Wednesday, Four Quarters, Journey of the Maggie, After Strange Gods, and The Naming of Cats. T.S. Eliot won the Order of Merit and received the Nobel Prize for Literature in the year 1948 itself. He got the Nobel Prize. Okay, so first, before going to the warm-up, so what is the word Macavity? So, and the mystery we said is wrong. So Macavity, the word cavity also implies a hole or void or absence of something. Okay, got it on. And the Macavity is described in the poem as being not there. So here, okay, not there at the time or location of any crime. So I'll explain it in Tamil. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெக்காவிட்டி அப்படிங்கிறது இங்கே எது சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் அங்கே இருக்காது. ஸோ என்னதான் பெரிய க்ரைம் நடந்தாலும் ஓகேவா, வலை வீசி தேடிட்டு இருக்கக்குள்ளவும் நம்ம அதை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு போக்குள்ள அந்த இடத்துல அது இருக்காது. எது? அந்த மெக்காவிட்டி கேட். ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப கன்னிங் கூடிய ஒரு கேட். ஓகே, அதனோட கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் மெக்காவிட்டி? In this poem Macavity, the mystery cat. So what do you mean mystery? So mystery is nothing but puzzle. Okay, puzzle. புரியா புதிர் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. The poet gives a description of the physical appearance of the mystery cat. அதனோட appearance பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கேட்டை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். So we all have என்ன சொல்லலாம், we all have a keen interest in pet animal. ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ் டாகு, கேட்டு, நிறைய பெட் அனிமல் இருக்குது. அதுலேயே டாக் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபெய்த்ஃபுல்னு சொல்லுவோம். ஆனால் கேட் அப்படிங்கிறது ஃபெய்த்ஃபுல் சொல்லுவோமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கொஷின் மார்க். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அது தனக்கு ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கும். அதே சமயத்தில் அது கொஞ்சம் கன்னிங்னஸும் கூட. ஏன்னா அது வந்து ஃபாக்ஸோட ஃபேமிலியில் வருது இல்லையா, ஸோ அதனால் அதுக்கு கன்னிங் இருக்கும், ஏமாத்துற குணம் அந்த மாதிரிலாம் நிறையாவே அதுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த mystery cat. Mystery cat, the poet gives a description of the physical appearance of the mystery cat. Macavity is a cat of light reddish yellow color. He is very tall and thin. He has deep set eyes and his brow is deeply lined with thought. Okay, so that we call it as Macavity. And then is Macavity a cat really? இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஸ்டின் வரும். அண்ட் இது நம்மளுக்கு வந்து அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் பப்ளிக்லேயுமே இது வந்து கேட்டிருக்காங்க.
ஓகேவா? இது ரியல் மெக்காவிட்டி அப்படிங்கிறது ரியல் கேட்டா அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பாக. நோ, மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் அ கேட் ரியலி. மெக்காவிட்டி இஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர், அவ்வளோதான். ஓகேவா? கிரியேட்டட் பை த போயட் ஹூஸ் ஆக்ஷன் ரிசம்பிள் தோஸ் ஆஃப் க்ரூக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு அந்த போயம்காக இவர் அந்த இது பண்ணியிருக்காரு ஒழிச்சு வேற ஒன்றும் ரியல் கேட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேவா? சரி, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த வார்ம் அப். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஹியூமரஸ் போயம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் ஹியூமன் ஆஸ் அ மெயின் கேரக்டர். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ ஒரு ஆத்தர் அப்படின்னா ஒன்றா வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கையோ இல்லை ஒரு நேச்சரையோ இல்லை மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் பற்றியோ எழுதுகிறாங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனை வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டராக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஈலியட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே கேட் அப்படிங்கிறத மெயினாக ஒரு கேரக்டர் எடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த கேட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியை நான் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் அ ஹியூமரஸ் போயம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் ஹியூமன் ஆஸ் அ மெயின் கேரக்டர், ஹீ யூசஸ் த கேட் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் டு இட். ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் அதே சமயத்தில் இங்கே பாருங்கள், வார்ம் அப் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹவ் ரிட்டன், just make a note of it. All of us possess most of these qualities in us. We like to be friendly. நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த பாவனைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி பாவனைகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொரு சில பேர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க, ரிசர்வ்டாக இருப்பாங்க, லாயலாக இருப்பாங்க, ஹம்பிளாக இருப்பாங்க, லவபிளாக இருப்பாங்க. அதே சமயம் ஷோ எம்பத்தி அண்ட் வி மோர்ன். ஓகே, அண்ட் வி ஃபீல் சேடு, வி ஆர் இன்டெலிஜென்ட்டு, ஷோ அவர் டாமினன்ஸ், வி ஹாவ் த பாண்டிங். இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஓகே, அதே சமயத்தில் அதே வந்து ஒரு அனிமலுக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஸ்டார்டட் வித் ஃப்ரெஞ்ச் ப்ராவர்ப். த டாக் மே பி அ வண்டர்ஃபுல் ப்ரோஸ் பட் ஒன்லி த கேட் இஸ் அ போயட்ரி. ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஈலிட் வந்து இதை எடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, பட் ஒன்லி த கேட் இஸ் அ போயட்ரி. ஏன் போயட்ரி வந்து ஒரு டாகாக இருக்கக்கூடாதா? இருக்கல. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இதை எடுத்திருக்காங்க. அதனால தான் ஃப்ரெஞ்ச் ப்ராவர்ப் வச்சு இதை எழுதியிருக்கலாம். ஓகேவா? You may have observed that all animals possess a number of unique qualities that we know very well. Okay, fill the columns with the words and phrases associated with each of the following animals. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், டாக் அப்படின்னா அதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பெட் அனிமலுக்கும் ஒரு பெட் அனிமலோ இல்லை டொமஸ்டிக் அனிமலோ ஒவ்வொருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ அதான் இது பார்க்க போகிறோம். இப்போ டாக் அப்படின்னா உடனே டக்குன்னு உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன வரும்? லாயல், ஃபெய்த்ஃபுல், ரொம்ப அன்பாக இருக்கும். ஓகேவா? அது சில கேட் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்லை, டாமினன்ஸ் இருக்கும், அதேமாதிரி ஃப்ரெண்ட்லினஸ் இருக்கும் அதுக்கு. ஓகேவா? அதுமாதிரி வூல்ஃப் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ், பவர்ஃபுல், க்ரீடி, இந்த மாதிரி. எலிஃபெண்ட் அப்படின்னா கூட்டமாக தான் போகும். அப்போ ஃபேமிலி பாண்டிங், அன்ஃபர்கெட்டிங் அண்ட் தென் மர்னிங், இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் அங்கே இருக்குது. ஓகே, சரி. இப்போது மெக்காவிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி மெக்காவிட்டி ஆஸ் அ மிஸ்ட்ரியஸ் கேட்டு. மிஸ்ட்ரியஸ் மாதிரி பசில், புரியா புதிர்னெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. Cat of extremely villainous characterization in this poem. ஓகே, அதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்லனியஸ் கேரக்டர் இருக்குது. அடுத்தது திஸ் கேட் இஸ் நோன் பை த நேம். இது என்னென்ன எல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹிடன் பா. பான்னு அர்த்தம் அதனுடைய அந்த கால் பகுதி. ஓகே, அதனுடைய அந்த கால், அதாவது அந்த கால் பதிச்ச இடம் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குமா? ஒரு கிரிமினல் மைண்டோட தான் அது யூஸ். அது கால் பதிக்கிற இடத்துல எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிரிமினல் இது நடக்கும். அதே சமயத்தில் அதை யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே, அதே சமயத்தில் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் கேட் இஸ் நோன் பை த நேம் த ஹிடன் பா வித் கிரிமினல் மாஸ்டர் மைண்ட். ஓகே, அதுக்கு மைண்டே எப்படி இருக்கும்? ஒரு கிரிமினல் மாஸ்டர் மைண்ட் சொல்லலாம். அதே சமயத்தில் இது லா வந்து மதிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹூ டிஸ்ரிகார்ட்ஸ் லா. He commits a crime at every possible opportunity. So whenever he, in the sense the Macavity, whenever the Macavity got the opportunity, he make the most of it. அதை பயன்படுத்திக்கும். ஓகே, பெரிய பெரிய ஸ்குவாடு, பெரிய பெரிய யார் வந்தாலும் சரி, ஓகே, அவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து சேரத்துக்கு முன்னாடி, அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து சேரத்துக்கு முன்னாடி இது அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி வச்சுக்கல. ஒரு வீரப்பன், ஐ திங்க் யூ ஆல் ஹர்ட் ஆஃப் த வீரப்பன் ஸ்டோரி. ஓகே, சந்தன கடத்தல் வீரப்பன். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலேன், எப்பேற்பட்ட வலை போட்டாலும் அங்கே அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட். ஸோ த மிஸ்ட்ரி கேட், மெக்காவிட்டி த மிஸ்ட்ரி கேட். ஓகே, பார்க்கலாம். People admired some of these animal qualities.
What are they? What are they? Have you noticed some of them in yourself or in others? Share your views with the class. Okay, so that's what I have written the thing. You can make a note of it. Okay, there is always an air of mystery in cats. They appear to see something which we don't. So என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா there is always an air of mystery in cat. எல்லா ஒரு புதிர் இருக்கும் எங்கன்னா மெயினா இந்த animal cat அப்படிங்கிறதுக்கு. They appear to see something which we don't. Okay, Macavity is one such elusive, that means what, difficult to find. Okay, agile அப்படின்னா able to move quickly அந்த மாதிரி. Phantom like cat அப்படின்னா ghost like. Okay, அந்த மாதிரி. Read this humorous lyric poem and find out what happens when he strikes. Okay, so எப்போவுமே நான் வந்து போயமுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சப்ஹெட்டிங் கொடுப்பேன் so that you can easily remember the theme of the poem. Okay, so today we are going to discuss the 3 stanzas, which is very very important. Totally we have 10 stanzas in this poem. Okay, we'll see 3 stanzas in this poem very deeply. Okay, I'll explain it in Tamil side by. Okay, so first let's read the first stanza. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. As I said, Macavity, a mystery cat. So mystery means what? Note down that meaning. Mystery is nothing but the puzzle. Okay, he is called the hidden paw. So what do you mean by the hidden paw? Hidden paw is nothing but, hidden means what? Concealed. Paw means the foot of an animal. And then for he is the master criminal. So master criminal means what? Well trained criminal who can defy the law. I told you, no, it disobeys the law. So defy means what? Disobey the law. And then he is the bafflement of Scotland Yard. So bafflement means what? Confusion. So I told you, no, whatever happens, எது நடந்தாலும் சரி, ஒரு கிரைம் நடந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல வந்து இந்த மெக்காவிட்டிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இதுக்கு ஒரு கை இருக்கும். ஆனால் எவ்வளோ நான் சொன்னல எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஸ்காட்லாண்டு கூடிய ஸ்குவாடே வந்தாலுமே கூட அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்களே என்ன பண்ணி விடுவோம்? கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா? த ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட்ஸ் டிஸப்பியர், அதான் அர்த்தம். தே லூஸ் தியர் ஹோப், நம்பிக்கை இழந்துருவாங்க. ஓகே, ஃபார் வென் தே ரீச் த சீன் ஆஃப் க்ரைம். ஓகே, எப்போ அந்த இடத்துக்கு அங்கே போய் நிற்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு மெக்காவிட்டிஸ் இஸ் நாட் தேர். டிஸப்பியர்னா அந்த லாஸ் ஆஃப் ஹோப். சீன் ஆஃப் க்ரைம்னா த பிளேஸ் வேர் த க்ரைம் ஹஸ் அக்கர்டு. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், ஐ ஹவ் கிவன் த மீனிங். ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை பார்க்கலாமா? ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஹவ் கிவன், எல்லாமே பர்சானிஃபிகேஷன் தான். ஸோ பர்சானிஃபிகேஷன் மீன்ஸ் வாட்? Person plus sonification equal to personified. Okay, so Macavities, I'll read once again, just you recollect the point. Macavities, a mystery cat. Macavity is a mystery cat. So the cat Macavity is a puzzle. We can say the cat Macavity is a puzzle. And then he is called the hidden paw. That means what? He is called a mystery cat. And then the paw means what? The foot of an animal. The foot of an animal. I have written, just make a note of it. Okay, for he is the master criminal who can defy the law. That means what? The paw of the cat, okay, indulges all sort of activities, I mean the criminal activities, which is unknown to everyone. Okay, so the cat is called hidden paw. Got it or not? So the cat mystery is a puzzle to everyone. எல்லாத்துக்கும் ஒரு புதிர். அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் எங்கெல்லாம் அந்த காலை பதிக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸை அது கண்டிப்பாக செயல்படுத்தும். அதே சமயத்தில் அது யாருக்குமே அது என்ன பிளான் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாத ஒன்றா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம், இதை ஹிடன் பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கால்ட் அஸ் ஹிடன் பா. ஓகேவா? ஸோ
for he is the master criminal. அப்படின்னா the cat is seasoned criminal and then he is against, I mean he is disobey the law. ஓகேவா, இது வந்து என்ன பண்ணுது, சட்டத்தை வந்து மதிக்கிறது கிடையாது. ஓகேவா, அதே சமயத்தில் எவ்வளோ பெரிய ரொம்ப ஸ்கில்டான போலீஸ் ஃபோர்ஸ், அது போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஸ்காட்லாண்டுக்கு கூடிய அந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ அவங்களே வந்தாலுமே கூட அந்த இடத்துக்கு அவங்களாலே என்ன பண்ண முடியாது, அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அது அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிருக்கும். அவங்களே என்ன பண்ணி விட்டுருமா, அது குழப்பி விட்டுரும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அதான் the scene of the crime அப்படின்னா the place where a crime has occurred. ஓகே, ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட் அப்படின்னா போலீஸ் ஆன் மோட்டார் சைக்கிள். ஓகேவா, அண்ட் தென் நான் சொன்னேன் டிஃபை அப்படின்னா டிஸ்ஒபே. ஓகேவா, டு ரெசிஸ்ட் ஒப்போஸ் த லா அப்படின்னு அர்த்தம். அதேமாரி ஸ்காட்யார்ட் அப்படிங்கிறது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் லண்டன் மெட்ரோபாலிட்டன் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, அதேமாதிரி பேஃபல்மெண்ட் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன். even though the Scotland Yard London police is unable to arrest him. Okay, even the Scotland police failed to arrest the Macavity அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது so here we can the opt what to say, the opt stop heading is what, the master criminal. Macavity the master criminal அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேவா, Macavity the master criminal. ஓகேவா, இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இன்னும் தமிழில் சொல்ல போனால் Macavity அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு புரியாத புதிரை தான் நம்ம சொன்னோம், மிஸ்ட்ரின்னு சொன்னோம். அதேமாரி அது பார்வைக்கே தென்படாத ஒரு மிருகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால தான் அது ஐ மீன் என்ன சொல்கிறேன், அந்த ஹிடன் பாயிண்ட் சொல்கிறது காரணம் யாரோடைய பார்வைக்குமே அது தெரியாத ஒரு பாதம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு அது வர்றது கூட யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ கால் பதிக்கிற இடமெல்லாம் கிரிமினல் நடந்திருக்கும், அந்த கால் பதிக்கிற இடத்த கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா, அதே சமயம் அந்த பேருடைய ஒரு குற்றவாளி. அதேமாரி சட்டத்தை மதிக்காது சுத்தமாக. ஓகே, சட்டத்தை மீறுபவன். ஓகே, அதுமாரி ஸ்காட்லாண்டு போலீஸ்காரங்களையே என்ன பண்ணுவது, குழப்பக்கூடிய ஒரு மிருகம். அதேமாரி அந்த ஸ்காட்லாண்ட் இந்த ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட், அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தமிழில் பறக்கும் படை. ஓகே, அந்த பறக்கும் படையே என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்பிக்கையை இழந்துருவாங்க. குற்றம் நடந்த இடத்திற்கு வந்தால் அந்த மக்காவட்டி அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அதுதான் ஹைலைட்டான அந்த மீனிங். Got it? So the cat, Macavity, is a puzzle to everyone. He is called the mystery cat. The paw of the cat, okay, it indulges, or we can say kindle the criminal activities which is unknown by others. அதனால தான் we called it as a hidden paw. அதேமாதிரி the cat அப்படிங்கிறது ஒரு கிரிமினல், அதேமாதிரி who disobeys the law. And then highly skilled police force like Scotland Yard and Flying Squad find it difficult to trace the criminal. And then when they reach the spot of the crime, they could not see the Macavity and naturally they get confused. Okay, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அதை என்ன பண்ணிவிடாது, குழப்பி விட்டுரும். Okay, and then second stanza. Macavity, there is no one like Macavity. Okay, he has broken every human law as we said in the above line. ஓகேவா, அது மெயினாக என்னது, அதனுடைய வேலை என்னது, டிஸ்ஓபே த லா. இது அது ப்ரோக் பண்ணும். ஓகேவா, பிரேக் பண்ணும். ஹி பிரேக்ஸ் த லா ஆஃப் கிராவிட்டின்னா இந்த இடத்துல சொல்லலாம் அந்த கிராவிடேஷனல் போல். ஓகேவா, ஹி பிரேக் த லா ஆஃப் கிராவிட்டி, இந்த இடத்துல அது ஹைபர் போல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா, his powers of levitation means what, the art of rising and floating in the air, அந்த இதுக்கு அது இருக்குது. ஓகே, would make a fakir stare. நான் சொன்ன ஏற்கனவே இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் சான்ஸ்கிரிட் அதேமாரி இந்தியாவோட ஃபிலாசபியெல்லாம் படிச்சிருக்கிறாரு சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்னா. இப்போ ஃபக்கீர் வந்து இந்த வார்த்தை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹிந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டு. ஃபக்கீர் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஹோலி பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, who knows levitation. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபக்கீர் கூட என்ன பண்ணுவானா, இதை வந்து பார்த்து வியப்படைவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் when you reach the scene of crime, Macavity is not there. திரும்ப சொல்கிறேன், Macavity is Macavity. There is no one like Macavity. Why?
he has broken every human law, and then he breaks the law of gravity as well as. அதுமாரி his power of levitation. ஸோ அதனுடைய அந்த பவர் ஆஃப் லேவிடேஷன் வந்து அந்த ஃபக்கீரே என்ன பண்ணுமா, அப்படியே நிலகுடைய செய்யும். ஏன் அப்படின்னா ஃபக்கீருங்கிறது எல்லாத்தோடைய அந்த ஈர்ப்பு சக்தி எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கும். அந்த ஃபக்கீர் அப்படிங்கிறது நம்ம சேஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்கள தான் ஹிந்தியில் ஃபக்கீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனையே வந்து ஆட வச்சிரும் அதனுடைய குணம் அப்படி. அண்ட் when you reach the scene of crime, Macavity is not there. ஓகே, ஸோ பாருங்கள், he is, that means what, he has. ஓகே, he has broken every human law. அதான் அதுக்கு அர்த்தம். எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. and then broken every human law அப்படின்னா being a criminal, the cat dares to violate all the laws framed by human being. law of gravity அப்படின்னா law of gravity, a thing thrown high in the air would fall down due to the force of gravity. ஓகேவா, levitation na you know very well, the art of rising and floating in the air. Fakir, a holy person who knows levitation. Stare means what, look steadily at. The holy person would be astonished to see the levitation of the cat. The cat Macavity cannot be found on the spot of the crime. Okay, got it or not? ஸோ இங்கே என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, Macavity யாருமே அதை மாதிரி கிடையாது. அது தேர் இஸ் நோ ஒன் லைக் Macavity. யாருமே அதை மாதிரி கிடையாது, யாருக்குமே அதை பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறவனும் அதுவும் அதுக்கு மீனிங் எடுத்துக்கலாம். Macavity யாரும் அது அந்த மாதிரி கிடையாது. தேர் இஸ் நோ ஒன் லைக் Macavity. உண்மையாக சொல்ல போனால் பிடிக்காது அப்படிங்கிறத விட யாருமே அந்த கேட்டோடைய குணாவசியம் யாருக்கும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல வரணும். Macavity தேர் இஸ் நோ ஒன் லைக் Macavity. யாருமே அந்த மாதிரி கிடையாது. மனசனுடைய சட்டங்களை அதேமாரி அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த ஈர்க்கக்கூடிய அந்த வசியம் பண்ணக்கூடிய அந்த இது எல்லாமே அதுக்கு இருக்குது. அதே சமயத்தில் அந்த இடத்துல அப்படியே நிற்கும். ஆமாம், அதேமாரி இந்த ஃபக்கீர் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு நல்லா எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்ச எல்லா வித்தையும் கற்றுக்கிட்ட ஒரு சாமியாரே என்ன பண்ணிடணுமா, அதனுடைய இதை பார்த்து வியப்பார். ஓகே, வியந்து பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதேமாரி குற்ற அனந்தத்திற்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே Macavity இருக்காது. Macavity யாருமே அந்த மாதிரி கிடையாது. அதே சமயத்தில் மனிதங்களுடைய சட்டங்களையும் அந்த பூவிருப்பு வசியத்தையும் வந்து மீறக்கூடிய ஒரு சக்தி கொண்டது. ஓகேவா, அந்த இடத்தில் நிற்கக்கூடியது. அதேமாதிரி வித்தை காட்டுற சாமியாரை கூட இது வந்து வியப்படைய செய்யக்கூடிய ஒரு குணாம்சம் படைத்த ஒரு கேட்டு. அதேமாதிரி குற்றம் நடந்த இடத்திற்கு வந்தோம் அப்படின்னா அங்கே அது இருக்காது. ஓகே, Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of the crime, Macavity is not there. அந்த லேவிடேஷன்னா அந்த அந்தரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்தரத்தில் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன சார் டாப் ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, Macavity த ஹியூமன் லா பிரேக்கர் சொல்லலாமா? அங்கே என்ன சொன்னோம், Macavity த மாஸ்டர் கிரிமினல் அப்படின்னு கொடுத்தோம் நேம் ஹெட்டிங். இதுக்கு Macavity ஹியூமன் லா பிரேக்கர். ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணோம், யார் மாதிரி கிடையாது, இது லா வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு, you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I'll tell you once and once again, Macavity is not there. நீங்கள் சல்லாடை போட்டு சலிச்சாலும் அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபாக்ஸோட ஃபேமிலி. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், நரி, இந்த ஓனா, இந்த கேட்டு, இந்த நாய், இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த புலி, அந்த சிறுத்தை, இதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் அதெல்லாம் இது மாதிரி கேட் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த சந்தரம் அது கண்டிப்பாக இருக்கும், அந்த ஃபேஸ் லுக் எல்லாமே. Macavity இஸ் ஏ ஜிஞ்சர் கேட் அப்படிங்கிறாங்க. ஜிஞ்சர்னால் நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் அந்த ஜிஞ்சர்னு வச்சுக்க வேண்டாம். ஜிஞ்சர்னால் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு அலர்ட். ஹீ இஸ் வெரி டால் அண்ட் தின். ஓகே, இந்த மாதிரி இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லேயே கூட கொடுத்துருப்போம். ஓகேவா, வெரி டால் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, எப்படி ஃபேஸை பாருங்கள், கண்ணை பாருங்கள் எப்படி பார்க்குது பாருங்கள், என்னோடய பொசிஷன் பாருங்கள் எப்படி கேட் இருக்குது பாருங்கள், நல்லா இவ்வளோ ஹைட்டாக. ஓகேவா, ஸோ யூ மே சீக் ஹிம் இன் த பேஸ்மெண்ட்
அப்போ இந்த இடத்துல seek அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், make a note of it, search for. Okay, basement, story below ground level in building. Ginger means what I told you, alert or cautious அப்படின்னு சொல்லலாம். Ginger cat அப்படின்னா a cat who is careful and cautious. Sunken அப்படின்னா அர்த்தம் hollow and falling inwards. That's sunken அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, let's get into that. பார்க்கலாமா? You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I'll tell you once and once again, Macavity is not there. So one can search for the cat. Where? In the basement. Or we can search him in the air. But you cannot see the Macavity there. Macavity is noted for its care and caution. Okay va? அதே மாதிரி எப்படி இருக்கும், இஸ் tall, lean and his eyes were shrunken. You can recognize Macavity if you see him anywhere ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I'll tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him. For his eyes are sunken ill. குழி விழுந்து. அப்போ காமிச்சேன்னா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்ணு பாருங்க, அப்படியே குழி விழுந்துருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன சார் ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, Macavity noted for care and caution. சொல்லலாமா இல்லையா? ஸோ Macavity the master criminal, Macavity the human law breaker. அதே சமயத்தில் Macavity noted for care and caution. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த கேர் அண்ட் காஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் இஸ் I'll read once again. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. He is the best. He is a master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squad disappear. For when they reach a scene of crime, Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement. Story, okay, below the ground level. You may look up in the air, but I'll tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. Eyes are sunken in. Okay, so one can search for the cat in the basement, or you may search him in the air, but you cannot see Macavity wherever you go. Macavity is noted for its care and alertness, and then he is tall and lean and his eyes are sunken. You can recognize Macavity if you see him anywhere. Okay, I'll catch you in the next class. Hope you have enjoyed this poem. Just make a note of it. It's a very long poem. Just make a note of it. Okay, presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidyapathi Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal.